যুবক আমার, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন 14 শাবান দিবাগত রাত, এমন একটি রাত আমার আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলাতে আমার নবী উঠে আপনার রওনা দিয়েছেন। বিবি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মনে করছেন নবী বুঝি আমাকে ছেড়ে অন্য বিবির কাছে যাচ্ছেন, উনিও পিছু পিছু আপনার রওনা দিয়েছেন। আপনার আমার নবী মসজিদ নববীর পাশে কবরস্থানের ভিতরে ঢুকেছেন। যে কবরস্থানের ভিতরে আম্মা ফাতেমা শুয়ে রয়েছেন, আমাদের তরিকতের পীর মুর্শিদ ইমাম জাফর সাদিক শুয়ে আছেন, ইমাম বাকার শুয়ে আছেন। যদি বলুন সুবহানাল্লাহ। তরিকতের পীর মুর্শিদ শুয়ে আছেন মদিনা মসজিদ নববীর একদম নিকটতম কবরস্থান জান্নাতুল বাকি। হায় হায় হায়, কিন্তু নিশানা নেই। এই কবরস্থানের মধ্যে 16টা গম্বুজওয়ালা রওজা ছিল গো বাপ, সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে ওয়াহাবি দল। এখন কি আপনারা কেউ দেখতে পাবেন? ছিল 1924 সাল পর্যন্ত ছিল, তারপরে ওয়াহাবি হুকুমত হয়ে আস্তে আস্তে করে সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আব্বা আমার হজ তো মানুষ করে, কিন্তু সেই আর উলফাত নেই। ওয়াহাবি হুকুমত সব জায়গাতেই মানুষ তছনছ করে দিচ্ছে, শেষ করে ভেঙে দিয়েছেন। নবী পাকের আব্বার মাজার গম্বুজওয়ালা ভেঙে দিয়েছে, আম্মার মাজার গম্বুজওয়ালা ভেঙে দিয়েছে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محبت ہو تو ایسی ہو اس کو محبت کہتے ہیں کہ میں ان کا دل میں ہوتا ہوں میرے دل میں ہوتے ہیں اللہم صلی مولانا محمد وعلى نہ اس منزل میں ہوتے ہیں 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 تمہارے دیکھنے والے تمہارے دل میں ہوتے علی سیدنا کہیں
دھڑکن ہے، کہیں وہ آنکھوں کی پتلی ہے، کہیں وہ دل کی دھڑکن ہے، خدا کی ہر جلوے مرشد کامل میں ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی سیدنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولما تم من حمله صلى الله تعالى عليه وسلم على مشهور الأقوال المرضية توفي بالمدينة الشريفة أبوه عبد الله وكان قد سدى بأخواله بانية من الطائفة النزارية ومكث فيهم شهرا ساقي من يعان لا سقمه وشكوى ولما مر من حمله صلى الله تعالى عليه وسلم على وجهه دفوة شهور قمرية وأنا للزمان أن ينجلي عنه صدى حضرت أمه ليلة مولوده السياط مريم في نسوة من الحضرة القدسية وخذها المخاض فولدته صلى الله تعالى عليه وسلم نورا يتلألأ سنا يا نبي یا رسول اللہ تم شفیع روزِ جزا ہو محبت رب العلا ہو کیا کہوں تم کیا نہیں ہو میرے جو کچھ ہو تم ہی ہو یا نبی علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام صلوات اللہ قبر میں نکیر پوچھیں گے کیا لایا ہے ساتھ کہہ دوں گا لایا غوث خلنا کی محبت السلام اے رونق دل السلام اے شمع محفل
السلام اے نور کامل السلام اے حسن منزل یا نبی یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام صلوات اللہ یا رسول اللہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں غوث کی درگاہ گدا ہے خاک پائے غوث خلنا ہے غلام یا حبیب صلوات اللہ علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ سیدی یا اللهم آمين اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے کربلائی رد شہیدی کربلا کے واسطے یا الہی دو جہاں کی برکتیں کر دے نصیب حضرت مجدد الف ثانی کے واسطے الہی قبر میں چمکے حسن مصطفیٰ حضرت محی الدین دہلوی کے واسطے الہی معاف فرما ہمیں ہمارے ماں باپ کو حضرت عبدالعزیز باصفا کے واسطے یا الہی ایمان میں عمل میں محبت میں ترقی عطا کر حضرت علیم الدین نقشبندی کے واسطے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين وبعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
আশ-শাবানু শাহরি ওয়া রমাদানু শাহরুল্লাহ আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা মহান আল্লাহ পাকের অগণিত দয়া ও মেহেরবানি, যিনি আমাদিগকে ঘুনিগ্রামে পবিত্র ফাতিহা খানিতে আসার বসার তৌফিক দান করেছেন। সবাই বলি আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমাদের জীবনের গুনাহ খাতাগুলো মাফ করেন, আরো জোরে বলি আমিন। খুব লম্বা চওড়া কোনো আলোচনা নয়, অল্প কিছু আলোচনা। যেহেতু শাবান মাস, শবে বরাত, ভাগ্য রজনী, এই উপলক্ষে কিছু আলোচনা। মাহে শাবান কি ফজিলত, শাবান মাসের ফজিলত হাদিস শরীফ में आया है, হাদিস শরীফে এসেছে। हुजूर अनवार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेছেন, जो शख्स शाबान के महीने में किसी जुमे की रात, कोनो जुमा राते, शाबान मासे कोनो जुमा राते 4 রাকাত নফল পড়ে, 4 রাকাত নফল নামাজ পড়বে। हर रकात में बाद अलहम्दु के सूरा इखलास 30 बार। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेन, जुमार रात মানে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত, জুমেরাত বলে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে 4 রাকাত নফল নামাজ আদায় করবে। আমরা বাংলায় বলি নফল, কিন্তু আসল তো না, শব্দটা হলো নওয়াফিল, নুন ওয়াও আলিফ, নওয়াফিল। আমরা বাঙালি মানে নফল নফল করি। 4 রাকাত নওয়াফিল নামাজ যে ব্যক্তি প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পরে 30 বার কুল হু আল্লাহু আহাদ এই সূরা পড়বে, খেয়াল করুন। बाद नमाज के 100 बार दरूद शरीफ पढ़े, তার মানে প্রত্যেক রাকাতেই 30 বার করে কুল হু আল্লাহু আহাদ। কথা বুঝতে পেরেছেন? 4 রাকাতে 4 রাকাত নামাজের সালাম ফিরানোর পরে 100 বার দরুদ শরীফ, उसका सवाब मेरी रूह को बख्शे। और এই নামাজের সওয়াব যদি আমি নবী পাকের रूहे बख्शिश करे दे, अल्लाह ताला उसको एक हज और एक उम्रा का सवाब अता करेगा। একটি হজ আর একটি উমরার সওয়াব আল্লাহ পাক তার নামায়ে আমলে দান করবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমরা সামনে আর একটা পাচ্ছি জুমা, মানে জুমেরাত, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত খুব সামনেই। চেষ্টা করবেন রাতে এ নামাজ পড়া। একটা হজ, একটি উমরার সওয়াব পাবেন। দেখুন, কেউ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে হজে গেল, কবুল হতেও পারে, নাও পারে। উমরা করতে গেল, কিছু না হলে 1 লাখ 20-30 এর মধ্যে হয়ে যাচ্ছে, তার থেকে কমও অনেকে নিয়ে যাচ্ছে। এখন অনেক রকমের মানে টিকিট মানে করছে, পাওয়া যাচ্ছে, হচ্ছে সব জায়গাতেই। এখন আমরা বাঙালিরা ব্যবসা শুরু করে দিয়েছি। কথা বুঝতে পেরেছেন? সব জায়গাতে ও বড় বড় লম্বা জামা গায়ে দিয়ে সব মিথ্যা কথা হচ্ছে। বড় বড় হাজি কতবার, তাদের হজের ঠিকানা নেই, কিন্তু জবানের ঠিক নেই। হজ কতবার করেছো নিজেও বলতে পারবে না, কিন্তু জবান।
বাবজি, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি 4 রাকাত নফল নামাজ আদায় করেছে, প্রত্যেক রাকাতে আলহামদুর পরে 30 বার করে কুল হু আল্লাহু আহাদ সূরাটা তেলাওয়াত করে সালাম ফিরানোর পরে আমি নবী পাকের প্রতি 100 বার দরুদ শরীফ পড়ে আমি নবীর রূহে পাকে ওই সওয়াবটা বকশিশ করে দিবে। আল্লাহ পাক তার নামায়ে আমলে একটি হজ আর একটি উমরা সওয়াব দান করবে। বোঝা গেল? তাহলে আমলটা করতে হবে। খালি মাস এসে গেল, কাজ করলাম, লোককে খাইয়ে দিলাম, এর নাম না। শবে বারাত, ভাগ্য রজনী, কিছু কিছু করে নেওয়ার নাম হলো শবে বারাত। কথা বোঝা যায়নি? জি, আরো একটুখানি দেখি। जो शख्स माह शाबान में किसी भी दिन 500 बार मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम বলেন, শাবান মাসে যে কোনো দিনে আমি নবীর উপরে যদি কেউ 500 বার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার ঠিকানা জান্নাতে দিবেন। জান্নাতে নিতে হলে কাজ দেখেন, অল্প কাজ করলে অল্প মজুরি, বেশি করলে বেশি মজুরি, আপনার ব্যাপার কতটা করে। চলুন আরো একটু দেখি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো কি বলেন। हुजूर अनवार ने फरमाया, जो शख्स माह शाबान में 5000 बार दरूद शरीफ पढ़कर मेरी रूह को बख्शेगा, अल्लाह ताला उसको दोज़ख की आग से बचाएगा, क़यामत में उसका शफी मैं हूँ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ যদি 5000 বার আমি রাসূলের উপরে দরুদ শরীফ পড়ে দোয়া করে আমি নবীর উপরে বকশিশ করে দেয়, কিয়ামত আল্লাহ পাক তাকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিবেন। আর ময়দানে মাহশরে যেদিন কেউ কারো হবে না, আমি নবী পাক তার বন্ধু হব। দরুদের এত ফজিলত, এজন্য দরুদ শরীফ পড়বেন। কেউ বলছে দরুদ নাই, ও দরুদ নাই, ও সব শুনেও লাভ নাই আর কান দিয়েও লাভ নাই। আমাদের কাজ হলো আমল করা, আমল। যত কাজ করবেন তত লাভ। শুনুন, শবে বারাত কি রাত কি ফজিলত, এর পরে পরে আপনি শাবান মাসে পাবেন একটি রাত, যে রাতটি হলো খুবই বরকতময়। এই রাতের বর্ণনা, এতদিন তো মাসের বর্ণনা শুনলেন এতক্ষণ, এবার শুনবেন ওই ফজিলতপূর্ণ রাতের ফজিলত। শাবান কি 14 तारीख 15 सब होती है। চাঁদের 14 তারিখ দিবাগত রাত হলো 15 তারিখের রাত। কথা বুঝতে পারেননি? 14 শাবান দিবাগত রাত। उसको शबे बारात कहते हैं, ताकि शबे बारात बोले। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात में इबादत करो और 15वीं तारीख को रोजा रखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेन, ওই রাতে ইবাদত করো এবং রোজা রাখো, अल्लाह ताला बनी कल्ब की बकरियों की बाल के बराबर अपने बंदों को दोज़ख से निजात देता है। বনি কল্ব একটি গোত্র ছিল, তারা খুব বকরি পালতো। কি পালতো? বকরি পালতো। আল্লাহ রাসূল বলেন, বনি কল্ব গোত্রের বকরিদের লোম বরাবর ওই রাতে আল্লাহ পাক দোজখীকে দোজখ থেকে বার করে জান্নাতি বানিয়ে দেন। তাহলে বংশটা কেমন, সেই গোত্রটা কেমন, যে গোত্রতে বকরি এত লালন পালন করে যে সেই বকরির উল্লেখ করছেন। আর একটি বকরির গায়ে কত লোম আমরা গুনতে পারবো? अल्लाह रसूल बोलें, बनी कल्ब की बकरियों की बाल की बराबर दोज़खियों को से दोज़ख से निकाल कर जन्नत अल्लाह अता करता है। जोरे बोले तो कत सुंदर बात।
আমি লিখব চিঠি দিব তোমায় চিঠি পৌঁছে দিও রোজায় আমি লিখব চিঠি দিব তোমায় চিঠি পৌঁছে দিও রোজায় কবে আসবে মদিনার পয়গাম গায়ে বাঁধব হাজিদের ইহরাম আমি ঘুরব মদিনার চারিপাশ আমি ঘুরব মদিনার চারিপাশ দু চোখে দেখব সবসে গুম্বাদ আমি লিখব চিঠি দিব তোমায় চিঠি পৌঁছে দিও রোজায় জোরে বলুন তৃষ্ণায় কাতর আমারে মন তৃষ্ণা মিটাবে কবে সমসম তৃষ্ণায় কাতর আমারে মন তৃষ্ণা মিটাবে কবে মাখবো আমি সারা গায় চিঠি পৌঁছে দিও রোজায় তৃষ্ণায় কাতর আমারে মন তৃষ্ণা মিটাবে কবে তৃষ্ণা মিটাবে কবে সে পানি মাখবো আমি সারা গায় চিঠি পৌঁছে দিও রোজায় আমি লিখব চিঠি দিব তোমায় চিঠি পৌঁছে দিও রোজায় চিঠির উত্তর যদি গোনা পাই জীবন মরণ সবই যে বৃথায় চিঠির উত্তর যদি গোনা পাই জীবন মরণ সবই যে বৃথায় যে প্রেমের চাদর ওয়াইস কুরনির গায় যে প্রেমের চাদর ওয়াইস কুরনির গায় সে প্রেম নসিব করো গো আমায় আমি লিখব চিঠি দিব তোমায় চিঠি পৌঁছে দিও রোজায় কবে আসবে মদিনার পয়গাম গায়ে বাঁধব হাজিদের ইহরাম আমি ঘুরব মদিনার চারিপাশ দু চোখে দেখব সবসে গুম্বাদ আমি লিখব চিঠি দিব তোমায় পাখি পৌঁছে দিও রোজায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা হযরত উবাইস কুরনি
রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে নবী পাক বলেছেন, আমার উবাইস যদি দোয়া করে তাহলে বনি কবিলা এবং বনি মুদর গোত্রের যত বকরি আছে সেই বকরির লোম পরিমাণ আল্লাহ নাজাত দিয়ে দেবেন। কথা বুঝতে পেরেছেন? গজলে বলা হয়েছে, যে প্রেমের চাদর উবাইস কুরনির গায়ে। জীবনে নবী দেখেননি, কিন্তু এমন প্রেম করেছেন, প্রিয় রাসূলের জুব্বা মোবারক তার নসিব হয়ে গেছে। পাশে থেকে সাহাবী রাসূলরা পাননি, কিন্তু জীবনে না দেখে দূর থেকে এত প্রেম করেছেন। কিতাবের ভিতরে এসেছে উবাইস কুরনি এমন মহাব্বতী ছিলেন যে শুনেছেন উহুদের মাঠে, উহুদ যদি আল্লাহ কখনো মদিনায় নিয়ে যায় দেখবেন মসজিদ নববী থেকে ফাঁক দিয়ে দেখা যায় একটা লালিমা ভাব, এটা হলো উহুদ পাহাড়। এই উহুদ পাহাড়ে আমার রাসূলে পাকের দন্দান মোবারক শহীদ হয়েছে। তো উবাইস কুরনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা তো যুদ্ধেতে ছিলেন না, শুনেছিলেন নবী পাকের দাঁত মোবারক শহীদ হয়েছে। উনি নিজের দাঁত ভেঙেছিলেন, আল্লাহ পাক আবার দাঁত দিয়েছিলেন, আবার ভেঙে দিয়েছেন, আবার দিয়েছেন। প্রেমিক ছিলেন, প্রেমের খেলা খেলেছেন। আল্লাহ পাকের হাবিবের সাহাবী হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহুল কারীম, হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, সাহাবী রাসূল হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তারা নবী পাকের কাছে বড় উবাইস কুরনি সম্পর্কে সাহাবী রাসূল মার্তাবা, তার শান, তার মান শুনেছেন। সাক্ষাৎ করতে গিয়ে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাওলা আলী পাক ছিলেন। তো সাক্ষাতে গিয়ে উনি দেখেন সত্যি ইনি প্রেমিক, কারণ যার মুখে একটা দাঁত নাই। ইনি শহীদ হয়েছিলেন সিফিনের যুদ্ধে, হযরত আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহুল কারীমের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। আর ওখানে ওই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন উনি, শহীদ এবং নবী পাকের তাবিঈনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাবিঈন। তাবিঈন কাকে বলে? নবীকে যারা চোখে দেখে তারা হলো সাহাবী, মহব্বতের নজর। নবীকে বলে আবু জাহেল দেখে যে সাহাবী হতে পারে না, প্রেমবিহীন সাহাবী হবে না, এটা ভালো করে বুঝতে হবে। 2 নাম্বার, হযরতে উবাইস কুরনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তিনি নবী না দেখে তাবিঈন, তো সাহাবায়ে কেরাম তিনি দিল ও জান দিয়ে নবীকে ভালোবেসেছেন এবং মুহাব্বতের নজরে দেখেছেন, দুশমনের নজরে নয়। তারা সাহাবী। যারা সাহাবীকে দেখেছেন তারা হলো তাবিঈন। ভালো করে বুঝবেন, এই তাবিঈনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তাবিঈন হলেন হযরতে উবাইস কুরনি, যিনি নবী পাকের জুব্বা মোবারক পেয়েছিলেন। নবী নিজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূল করিম বলেছিলেন, আমার উবাইসকে দোয়া করতে বলবে, বনি বজর গোত্র আর বনি কাবিলা বংশের যত বকরি ততটা গুনাহগার আল্লাহ মাফ দিয়ে দেবে। এমন একজন ব্যক্তি উবাইস কুরনি, সাধারণ কেউ না। বাবজি আমার, সেই প্রেম নসিব করো গো আমায়। ওনার থেকে একটা তরিকত এসেছে, যে তরিকতকে বলা হয় ওয়াইসি তরিকত। তরিকত রিসার্চ করতে করতে আমি দেখতে পেয়েছি 160টা তরিকত। কটা বললাম? 160। আপনি কি ভেবেছেন কেউ এক জায়গায় একটুখানি থেকে কুয়ার ব্যাং হয়ে বলছে এটাই সমুদ্র? বললে তো হবে না, সাগর বহু বড়। যুবকেরা আমার, পৃথিবীর জমিনে যারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পীর মুর্শিদ এবং উলামায়ে কেরাম বারহাক, তাদের সংস্পর্শে যাওয়া আসা একজন ইমানদারের কর্ম।
এই জন্যই আমরা প্রেমের কথা বলি, কারণ এই তরিকতটা হলো প্রেমের তরিকত। যে প্রেমের চাদর ও ওয়াইস কুরনির গায়, সে প্রেম নসিব করো গো আমায়। আমি লিখিব চিঠি দিব তোমায়, চিঠি পৌঁছে দিও রোজায়। চিঠির উত্তর যদি গো না পাই, জীবন মরণ সবই যে বৃথায়। যে প্রেমের চাঁদ ও ওয়াইস কুরনির গায়, সে প্রেম নসিব করো গো আমায়। আমি লিখিব চিঠি দিব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রোজায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। 14ই শাবান দিবাগত রাত, এত বরকতময় রাত। 14ই শাবান থেকে আগামী 14ই শাবান পর্যন্ত এই দুনিয়ার জমিনে কারা জন্ম নেবে, কতটা নারী কতটা পুরুষ, তাদের নাম লিপিবদ্ধ হয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই 14ই শাবান থেকে নিয়ে আগামী 14ই শাবান পর্যন্ত কে কোথায় খাওয়া দাওয়া করবে। এই যে আজকে আমরা জালালউদ্দিনের এই চেষ্টায় প্রচেষ্টায় এই যে ফাতায় এসেছি না, এর লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে আগামী 14ই শাবান। বিগত 14ই শাবানের লেখা আছে, তাই আজকে খাচ্ছি। এখন 14ই শাবান আসেনি, চলছে শাবান। এটা হাদিস বলছে, আমি বলি। একটি বছরের মধ্যে কে কোথায় খাওয়া দাওয়া করবে, কে কোথায় যাবে, কার কোথায় রুজি হবে। মাস্টারের বাড়ি কয়দিন খাবে, হাজির বাড়ি কয়দিন খাবে, ডাক্তারের বাড়ি কয়দিন খাবে, দিল্লিতে কয়দিন খাবে, বোম্বাইতে কয়দিন খাবে, বাংলাদেশে কয়দিন খাবে, মুর্শিদাবাদ হুজুর বাড়ি কয়দিন খাবে। সব এক কথায় তাম দুনিয়ার রিজিক আল্লাহ তাআলা 14ই শাবান দিবাগত রাতে লিপিবদ্ধ হয়। নবী পাক বলেছেন এ রাত কত বরকতময়, আমরা তো ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই। যুবক আমার, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন 14ই শাবান দিবাগত রাত এমন একটি রাত, আমার আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলাতে আমার নবী উঠে আপনার রওনা দিয়েছেন। বিবি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মনে করছেন নবী বুঝি আমাকে ছেড়ে অন্য বিবির কাছে যাচ্ছেন, উনিও পিছু পিছু আপনার রওনা দিয়েছেন। আপনার আমার নবী মসজিদ নববীর পাশে কবরস্থানের ভিতরে ঢুকেছেন। যে কবরস্থানের ভিতরে আম্মা ফাতেমা শুয়ে রয়েছেন, আমাদের তরিকতের পীর মুর্শিদ ইমাম জাফর সাদিক শুয়ে আছেন, ইমাম বাকার শুয়ে আছেন। যদি বলুন সুবহানাল্লাহ। তরিকতের পীর মুর্শিদরা শুয়ে আছে মদিনা মসজিদ নববীর একদম নিকটতম কবরস্থান জান্নাতুল বাকি। হায় হায় হায়, কিন্তু নিশানা নেই। এই কবরস্থানের মধ্যে 16টা গম্বুজওয়ালা রওজা ছিল গো বাপ, সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে ওয়াহাবি দল। এখন কি আপনারা কেউ দেখতে পাবেন? ছিল 1924 সাল পর্যন্ত ছিল, তারপরে ওয়াহাবি হুকুমত হয়ে আস্তে আস্তে করে সব ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আব্বা আমার হজ তো মানুষ করে, কিন্তু সেই আর উলফাত নেই। ওয়াহাবি হুকুমত সব জায়গাতেই মানুষ তছনছ করে দিচ্ছে, শেষ করে ভেঙে দিয়েছেন। নবী পাকের আব্বার মাজার গম্বুজওয়ালা ভেঙে দিয়েছে, আম্মার মাজার গম্বুজওয়ালা ভেঙে দিয়েছে। আমি লিখিব চিঠি দিব তোমায়,
চিঠি পৌঁছে দিও রওজায়। আমি লিখব চিঠি দিব তোমায়, চিঠি পৌঁছে দিও রওজায়। কবে আসবে মদিনার পয়গাম, গায়ে বাঁধবো হাজিদের ইহরাম। কবে আসবে মদিনার পয়গাম, গায়ে বাঁধবো হাজিদের ইহরাম। আমি ঘুরবো মদিনার চারিপাশ, দু চোখে দেখবো সবসে গুম্বাদ। আমি লিখব চিঠি দিব তোমায়, চিঠি পৌঁছে দিও রওজায়। জোরে বলুন। তৃষ্ণায় কাতর আমার এ মন, তৃষ্ণা মিটাবে কবে শামসুন। তৃষ্ণায় কাতর আমার এ মন, তৃষ্ণা মিটাবে কবে সে পানি মাখবো আমি সারা গায়, চিঠি পৌঁছে দিও রওজায়। আমি লিখব চিঠি দিব তোমায়, চিঠি পৌঁছে দিও রওজায়। চিঠির উত্তর যদি গোনা পাই, জীবন মরণ সবই যে বৃথায়। চিঠির উত্তর যদি গোনা পাই, জীবন মরণ সবই যে বৃথায়। যে প্রেমের চাদর ওয়াইস কুরনির গায়, সে প্রেম নসিব করো গো আমায়। আমি লিখব চিঠি দিব তোমায়, চিঠি পৌঁছে দিও রওজায়। তৃষ্ণায় কাতর আমার এ মন, তৃষ্ণা মিটাবে কবে শামসুন। সে পানি মাখবো আমি সারা গায়, চিঠি পৌঁছে দিও রওজায়। আমি লিখব চিঠি দিব তোমায়, পাখি পৌঁছে দিও রওজায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি